जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़ी एहसान है। और उमैर भाई हैं मेरे साथ। उमैर भाई क्या हाल है? ठीक दुआवां है हाफिज़ जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ नहीं है। दोस्तों सुनाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल चाल है? ठीक ठाक मेरे बब्बर शेर वीरो अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन आज की एक और दिलचस्प और अमेजिंग स्टोरी में उमैर भाई और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो लास्ट टाइम पे उमैर भाई अपनी दर्द भरी स्टोरी जो थी वो सुना रहे थे कि किस तरह उनके साथ जो है ना वो मिसहैप हो गया और उनको जो मेडिसन थी उन्होंने साइड इफ़ेक्ट कर दिया। 3 गोलियां उन्होंने बुखार की शायद इकट्ठी खा ली, जिसकी वजह से उनको जो है ना वो दिमागी कोई उनका तवाज़न जो था वो बरकरार नहीं रह सका और इन्होंने जंगल में जो है ना वो 3 दिन और 3 रातें जो है वो गुजारी अकेले तन तनहा। तो अल्लाह ताला ने इनको बचाया क्योंकि जंगलात जो क्रोशिया के हैं या सल्वीनिया के हैं वहाँ पे जंगली जानवर भी होते हैं, रीछ कह लें, और उसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो होते हैं, उसके बाद जो ये जो सुअर वगैरह होते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जंगलात में। तो सांप भी होते हैं और 100 तरह के नुकसान पहुंचाने वाले जो है ना वो जानवर वहाँ पे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको महफूज रखा क्योंकि जिस तरह इनका दिमागी तवाज़न था, तो अल्लाह ना करे इनके साथ कोई मिसहैप हो जाता तो आज जो है ना वो कुछ और निज़ाम होता। तो मेरे भाई अल्लाह ताला ने आप पे अपना फजल किया और आपको सही सलामत जो है वो आपकी ये आपकी वालदैन की और आपके बहन भाइयों की दोस्तों की दुआएं हैं ना कि आप उनको अल्लाह ताला ने हाँ जी। अपने मकसद में ਇਹ कामयाबी ਮਾਂ दी। ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ जी बिल्कुल इस तरह ही, क्योंकि मेरे भाई जंगलात ਦੇ ਵਿੱਚ फिर तुम पता जानवर भी जो हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला सब भाइयों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे जितने भाई इस मकसद के लिए निकले हुए हैं। यार अभी देखें ना, अगर हम किसी को कहते हैं कि यार आप ये काम ना करो तो वो हमें उल्टा कह देते हैं कि लै बड़े सियाने आए मामे हो तुसी साडे, आप तुसी पहुंच गए हो तो सानू कहंदे हो ना लगाओ। तो अगर कह दईए कि यार लानी चाहिए बिल्कुल आओ अपना मुस्तकबिल बनाओ, तो फिर लोग की कहते हैं अपोजिट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪੋजिट ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪੋजिट ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਓ ਡੈਂਕੀਆਂ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ कर रहे हो। तो उस तो बाद अगर असी न्यूट्रल वीडियो भी बनाइए तो फिर भी जरा ना मतलब निशाना यही है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, बकवास वीडियो है, फजूल है, कोई मज़ा नहीं आया, कोई चस नहीं आई। तो बाकी ये तो एक सोशल मीडिया, हर जहन के बंदे ने, हर तरह के बंदे ने इसको देखना होता है। तो बाकी आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जिन भाइयों ने कमेंट्स किए हैं वीडियोस पे और जिन भाइयों ने लाइक किया है। तो उमर भाई लास्ट पे आपकी जो वीडियो बनाई है उस पर नाजरीन का रद्द-ए-अमल यही आया है कि व्यूज़ तो माशाल्लाह उस पर आए हैं लेकिन लाइक्स वगैरह नहीं आए। ਆਹੋ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ, ਲਾਈਕ ਲੂਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਐ ਜੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਚੱਸ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਚੱਸ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਂਡ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੱਸ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇੰਜੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਚੱਸ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਜੀ ਕਰ ਛੇ, ਇੰਜ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਛੇ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ है ठीक है हाफिज जी। सिर्फ आम चस लेंदी है बस और वो कुछ ये ना मतलब वो क्या कहते हैं यार, वो फलां फिल्म जो है ना उसका मैंने एंड देखना है कि एंड पे क्या होता है। हाँ जी। अभी कुछ लोग जो है उन्होंने किया होगा गाजी अर्तगल ड्रामा लगा हुआ है ना, तो उनकी कोशिश ये होगी यार ये सारा देखने से पहले मैं ये देखता हूँ कि इसका एंड क्या होगा। तो एंड पे कौन कौन बच जाता है, मतलब लोग एंड देखते हैं कि यार है बंदे का एंड किथे होंदा है, बंदा किस तरह जलील होंदा है। तो बाकी यार जो दोस्त नए आए हैं चैनल पे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि उमैर भाई की हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि इतनी उन्होंने अपनी दर्द भरी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बाकी हाफिज जी आप ਜਿਹੜੇ तो बनता है ਪਿਛਲੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਬੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮਸਲਨ ਡੈਂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡੈਂਕੀ ਲਾਓ ਡੈਂਕੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਨੇ 5 ਭਰਾ ਨੇ, 4 ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਠੀਕ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਰਾ, ਉਹ ਡੈਂਕੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਜਾਂ 4-5 ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਡੈਂਕੀ ਲਾਓ, ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 3-4 ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਤੇ 1 ਭੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੰਕੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ 3 ਹੈ। सही है जी। चलो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ठीक है नाज़रीन, शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी। उमैर भाई जो है वो लास्ट पे क्रोशिया वाला बाबा जो था उससे इन्होंने शर्ट ली और वहाँ पे अभी ये जंगल में जो जलील हो रहे थे। एक मैं गल दसनी, एक बारी की होया जेड़ा ना अही मतलब 4 भरा वां ते एक साडी कल्ली भैन, छोटी भैन साडी। ते जेड़ा ना साडे घर च ना एक जनानी आई, मतलब बीबी एक आई, अम्मी मेरे नाल इंज मिलन, ते ओह पुछदे हन कि बाजी तेरे किन्ने मुंडे ने? ते अम्मी मेरी आंदी ने मेरे 4 पुत्तर ते 1 धी है। ते ओह बीबी आंदी कि कुड़ी ते तुसीं बड़ी लाडली रखी होनी। अम्मी मेरी आंदी मर जाने मार मार कुदा कोई छड्डदे नहीं है। ओहदे सिर ते ना कोई वाल नहीं छड्डिया। आहो जी, ओह पता की हिसाब, ओह सांग लांदी है जेड़ा ना, सांग लांदी आई ते फिर गुस्सा चढ़दा भैन जो वड्डे भरा दे सांग कोई लावे, चींगे लांदी है। बस भैनां अल्लाह ताला सब आई छोटी ही ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਔਰ ਪਰਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਏ। ਆਹੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਦੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਓ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੇ ਖਟਵਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਰਹੀ ਨੇ ਤੇ ਖਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਛੜੇ ਨਾ ਵਿਹਲਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ, ਪਿਓ ਕਹਿ ਛੜੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਖਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਹੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਹਲਾ ਮੈਂ, ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਫ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਟ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਬੋਤਲ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਰੋੜ ਛੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਸ਼ਰਟ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਛੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਉਹ ਅਚਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲੱਕ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਟ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਭਦੀ, ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਸ ਗਲਿਆ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਇੰਜ ਖਰਾਬ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਟਿਮਕਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਾਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫੜਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫੜਾਈ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਰਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਗਾਂ ਗਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਕਿ ਮਕਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਂਕਰ ਸੀ, ਕੋਈ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਜੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਮਕਈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨੱਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੈਂਕੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਕਈਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਾਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਾਈਏ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਟਮਾਟਰ ਲਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਖਾਈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਖਾਧੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੜਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਇੰਜ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਫੜਨਾ, ਇੰਜ ਮੋਸ਼ਨ ਵੜ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਮਸਲਨ ਕਿ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਇੰਜ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਮੈਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧੁੱਪੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸੇਕਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਧੁੱਪੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਛਾਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠਾਂ। ਮੈਂ ਯੂ ਕਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਈ ਐਮ ਹੀਅਰ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬਾਓ? ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਾਂ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਾਫ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕ ਹੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਨਾ ਹਾਫ ਜੀ ਇੰਝ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੰਝ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੇਕ ਲਾ ਗਿਆ ਹਾਫ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇੰਝ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਡੀਗਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੰਬੀ ਆਈ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਬੀ ਹੂੰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਬਰਾਂ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਟਿੰਡ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਕਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤਰੋੜਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਤਰੋੜਦੇ ਜੇ, ਬੈਗ ਖੋਹਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡੈਂਕੀ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਖਰਚੇ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਤੁਰ ਜੇ ਯੂਨਾਨ ਤੁਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟਿੰਡ ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਰੰਗ ਇੱਥੇ ਤਦ ਇਹ ਇੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡੈਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਅਸੀਂ ਫੜੀਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੈਂਕੀ ਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤਰੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿੰਗਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਹਾਫ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੰਬੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਬੀ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਫ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਫ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੰਝ ਵੇਖ ਕੇ, ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੋਏ ਹਨ ਥੱਲੋਂ, ਇੰਨਾ ਕੰਡੇ ਵੱਟੇ ਚੁੱਬੇ ਹਨ ਹਾਫ ਜੀ, ਰੋੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੁੱਬੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇੰਝ ਤੋਵਾ ਇੰਝ ਕਰਨ ਹਾਫ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਵੇ। ਕੁੰਬੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੁੰਬੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮਸਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁੰਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਓਗੇ ਨਾ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਕੀ ਲਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁੰਬੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਪੇ ਕੁੰਬੀ ਆਖਣਗੇ ਹਾਫ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ। 1 ਘੰਟਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁੰਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਿੰਦੀ ਏ ਬੰਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੀਕਅਪ ਆਕਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨੱਸ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਫ ਜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਾਲੀ ਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 4 ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਝ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਟਾਈਪ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ, ਹਾਈ ਰੂਫ ਵਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਹਾਫ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹਾਫ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਇੰਝ ਹਾਫ ਜੀ ਇੰਝ ਪੈਰ ਮੱਠੇ ਮੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ 4-5 ਬੰਗਾਲੀ ਹਨ ਹਾਫ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 4-5 ਬੰਗਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲੇ ਹਨ 5-6 ਜਿੱਥੇ ਹਾਫ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਬ ਭੇਜੇਗਾ ਹमें कब उधर डिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो फिर हाफ जी उन्हें आख्या कि अभी तो नहीं पता है, मतलब उन्हें दसिया सानू कि बाद च मसलन कि जेह्ड़ा ना अभी हमें भी आंदा भी इत्थे 2 दिन हो गए ने ते कोई पता नहीं अज रात नूं इंज जो भी घरां पिछां डिपोर्ट कर छड़न। हाफ जी जेह्ड़ा ना रात नूं जो असीं सौं गए, ठीक होश तो है को नहीं, ठीक है। इंज जिथे पे आ मैं सौना कि हाफ जी मैं इंज टेक ला के बैठा, मेरे कुछ सट्टां वजियां छिल्लियां पिछां, मैं लक्क भी नहीं ला सकदा, भैं कंडे हाफ जी छिल्ला ही सारा लक्क ते पिछे दर्द हुंदी हाफ जी, ठीक है। उत्थे ते कोई डॉक्टर कोई बंदा जिन्ना मर्जी बमार होए ना हाफ जी, वो फड़ के पिछां डिपोर्ट कर छड्डदे ने, ठीक है। वो नहीं रखदे है बंदे नूं हस्पताल जां किते भी नहीं खड़दे है, ठीक है। तो हाफ जी फिर जरा ना उत्थे मैं मसलन कि उन्हें रात मैं सौ गया वां, रात दे 1 कि 2 बजे जरा ना हाफ जी उन्हें जरा ना सानू पाया गड्डी दे विच, ठीक है। कुंभी उन्हें सानू दरवाजा खोलिया, उन्हें सानू बिठाया वे, बिठा के बंदे ने गो 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 उच्ची आवाज़ नाल डरांदे ने, नाले लत्तां मारदे ने ठुड्डे, दूसरे ते मार पई है मगर मैनू हाफ जी उन्हें जरा ना कुछ नहीं आख्या, मैनू अगे बड़ियां सट्टां वजियां हन, ठीक है। तो मैं हाफ जी उन्हें जरा सानू गड्डी दे विच पाया वे, ठीक है। तो एक जरा ना काला ਉਹਦਾ मोबाइल उत्थे रह गया ਸੀ, ਉਹਨੂੰ याद ही नहीं रहा है। फिर हाफ जी ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हाँ तो तकरीबन कुंभी जरा ना हाफ जी मेरे ख्याल नाल 2 घंटे चली होनी है, ठीक है। 2 घंटे कुंभी चली है तो उन्हें सानू लिआंदा वे बार्डर दे उत्ते जिथे
ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਸਲਨ ਪੁਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਤੋਂ ਗੇਮ ਲਾਏ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਬਣਿਆ ਵੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਪੁਲ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਖਤੀ ਸਿਸਟਮ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਣ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰ ਛੜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਤਰੋੜਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡੰਡਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੰਜੀ ਉਹਨੇ ਖੱਤਾ ਉੱਤਰ ਜਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਸਤੋ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਖਾਕੜ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੂਟ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਬੂਟ ਪਏ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਬੂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਾਬਾਂ ਇੰਜ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਟੁੱਟੇ ਤਲੇ ਪਏ ਹਨ ਬੂਟਾਂ ਦੇ, ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਸ਼ੱਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਠਾ ਤੁਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਸਣਾ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ इधर से हम पाकिस्तान में जाएगा, इधर से टिकट कराएगा पाकिस्तान की, किधर कैसे जाना है उधर। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਛੱਲੀਆਂ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਤਰੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਨਾ ਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਛੱਡ। ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ, ਉਹਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੇ 2-3 ਵਜੇ ਕੁੰਬੀ ਆ, 1.5-2 ਘੰਟੇ ਕੁੰਬੀ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜੀ ਪਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 11-12 ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, 9-10 ਦਾ ਜਾਂ 10-11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਾਈਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁੰਦਾ ਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਛੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਕੈਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਕੈਮ। ਇੱਥੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਜਿੰਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਯੂਰੋ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਮ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਦਾ 1 ਯੂਰੋ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ 2 ਕੈਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਨ 50 ਰੁਪਈਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, 100 ਰੁਪਈਆ ਕੈਮ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਘੰਟਾ 2 ਹੀ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਵਿਆਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਲਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੋਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਇੰਜ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰੀ ਜਾਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਲੀਕਾ ਕਲਾ ਦੂਸ਼ਾ ਕੈਂਪ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਰਾਲ ਕੈਂਪ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਂਝ ਜਾਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਵਿਆਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਮ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ 5-6 ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਨਾ ਉੱਥੇ
ਵਲੀਕਾ ਕਲਾਦੂਸ਼ਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਮ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਈ ਸੀ ਵਾਮ ਇੰਜੀ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਰਟ, ਉਹ ਕਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਹਾਈਮਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੇਟ ਕੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵਲੀਕਾ ਕਲਾਦੂਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਲੈ ਜਾਓ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖੜਦੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲੋਂ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਕੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਢਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਠਾਨ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਵੇਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇਂ, ਜਿੰਜ ਤੂੰ ਮਸਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਈਆਂ। ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ, ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਮੁਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਵੇਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਹਾਂ, ਜਿੰਜ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਇੰਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਠਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਘਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੂਸਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 150 ਯੂਰੋ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਦਾ ਸੀ, ਬੈਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 150 ਯੂਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ 150 ਯੂਰੋ ਵੀ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੜ ਕੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੱਸਿਆ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੱਸਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੱਸਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੱਸਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇਰਾ ਬੈਗ, ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਆਜ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਗੇ ਮਸਲ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਆਜ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਯੂਰੋ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੈਸੇ? ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਨਾਂ ਲਾ ਛੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ NGO ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਬੜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਆਂਦਾ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰ NGO ਵੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂਰਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਘਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਘਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਸਲਾਂ ਡਿੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ठीक है। मैं किसी बंदे भी नहीं दसिया है हाफिज जी। चलो अल्लाह खैर कर ले नाजरीन, अभी वीडियो का टाइम तो ख़त्म हो रहा है, तो चलते हैं हम। उमैर भाई की स्टोरी जो है ना वो बहुत परेशान कन थी, तो अल्लाह ताला ने इनको नई ज़िंदगी दी, और फिर अभी ये इधर पहुंच गए हैं इटली में। तो कभी इनकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत जो है ना वो मैं दिल में सोच रहा हूँ कि यार इतनी मुश्किलात इन्होंने बर्दाश्त की हैं, और फिर भी इन्होंने अपना जो है ना वो हिम्मत नहीं आ रही। तो चलो इन्होंने हौसला रखा है और हिम्मत की है, इनकी माँ बाप की दुआएं इनके साथ थी, तो ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इनको यहाँ पे देख के खुशी भी हो रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अभी जो है ना वो इनकी नेक्स्ट स्टोरी मज़ीद शेयर करेंगे, क्योंकि ये अभी टाइम भी काफ़ी हो गया। तो कितने हो गए, मेरे ख्याल 22-25 मिनट की हो गई है वीडियो। तो बाकी न्यू व्लॉग में फिर जो है वो आएंगे। तो जो लोग नए आए हैं चैनल पे, आप प्लीज़ ऐसा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखिए अभी उमैर भाई की हाफिज़ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰ ਹੀ ਛੜੋ, ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਕਰ ਹੀ ਛੜੋ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਵਾਇਰਲ हो ही जाओ। हाँ ਤੁਸੀਂ यार वायरल उमैर भाई दरअसल ना मुझे शौक कोई नहीं कि मैं ना जो है ना वो वायरल हो जाऊँ या मैं फेमस हो जाऊँ, क्योंकि ये मेरा चैनल ना तो इंटरटेनमेंट का है, और ना ये कोई नाच गाने वाला है, और ना ये तबलीग का है। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेटिव है, इस चैनल को उस बंदे ने देखना है, क्योंकि कोई ना भी करे ना, तो जिसने सर्च करना है हाउ गो टू पाकिस्तान टू इटली,
पाकिस्तान तो इटली डोंकी, पाकिस्तान तो तुर्की डैंकी, जिसने भी यूट्यूब पे लिखना है तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आपके भाई का चैनल जो है वो सर्च में आता है। अब गूगल पे अगर कोई मैर हुंदल या मैर जट लिखता है ना, या चंदू मैर लिखता है ना, गूगल पे आपने भी ये चेक कर लेना है। गूगल पे अगर कोई लिखता है तो वो आपके भाई का चैनल सामने आ जाता है। गूगल को भी पता लग गया कि ये वाला जो चैनल है ना, ये लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये फुल्ली डैंकी के मतलब है। तो अब डैंकी का लफ्ज़ आप डैंकी भी लिखेंगे, गूगल पे जाकर लिख दे डैंकी, या पाकिस्तान तो इटली डैंकी, पाकिस्तान तो तुर्की डैंकी, पाकिस्तान तो ईरान डैंकी, जो भी आप लिख लें वहाँ पे सबसे ऊपर आपके भाई का चैनल आएगा। यूट्यूब पे जाके लिख लें डैंकी पाकिस्तान टू इटली या इंडिया टू यूरोप, जिधर का भी लिख लें आप, तो सबसे ऊपर जो है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप इन्फो टीवी नजर आएगा। मतलब कि ये हमारे इन भाइयों का ही मेहरबानी है। मेरे हाव जी वास्ते विच होवे ना, मेरे को ऐसा जादू होवे ना, जेडे मेरे भरा मलेशिया दुबई जेडे यूरोप दा ख्वाब रखदे ने, मैं उन्होंने इंज हाफ जी मोबाइल दे विचों फड़ के ना इंज कढ ला उन्होंने मैं बाहर। अलादीन का चिराग रगड़ो तो सारे आ जाओ बाहर। तो बाकी जो नए दोस्त हैं आप भी वीडियो को जो है ना वो लाइक भी करें और दोस्तों तक भी शेयर कर दिया करें, अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है अगर दिल करे तो। उसके अलावा मेहर भाई का भी चैनल बना हुआ है, वो आप वो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, इनका लिंक पड़ा हुआ है। और साथ में चांदू भाई जो है उनके चैनल का भी लिंक है, इन दोनों को सपोर्ट करें, इनको भी जो है ना वो आप प्रमोट करें, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट अल्लाह जाने मुस्तकबिल हमारा क्या है, अभी तो हमें खुद भी नहीं पता कि मंजिलें कहाँ हैं हमारी और हमारे मुस्तकबिल क्या है। बाकी अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो मेरे भाई जहाँ जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, आपकी अकीदतों का। तो बाकी यार जिंदा सोबत बाकी, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी वीडियो में, तब तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।